ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਰੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। दोस्तों आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और बहुत सारे बदलाव, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासां और इस तरह की बहुत सारी तब्दीली नूं देख रहे हैं। बरतानिया के बहुत ही मशहूर इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ये सारी तब्दीली नूं समझते हुए 21वीं सदी नूं ज्ञान की सदी कहता है और इस तरह वो 20वीं सदी नूं सेंचुरी ऑफ ब्लड शेड कहता है, खून खराबे की सदी कहता है क्योंकि वर्ल्ड वार होए ते पर वो 21वीं सदी नूं प्रमुख तौर ते ज्ञान की सदी कहता है। तो दोस्तों की अनुवाद तो बिना किसी ज्ञान की सदी की कल्पना की जा सकती है क्योंकि जो ज्ञान पैदा हो रहा है वो वक्खो वक्खरियां भाषावां दे विच, वक्खो वक्खरे सभ्याचारां दे विच, वक्खो वक्खरे देशां दे विच हो रहा है और इस सारे ज्ञान नूं किवें इकट्ठा किया जाए क्योंकि हॉब्सबॉम एक तो ज्ञान नूं इकट्ठा करन दी गल करदा है ते ज्ञान दी प्रोडक्शन दे विच बहुत तेजी स्पीड की गल करदा है। तो अनुवाद तो बिना ना तो इस ज्ञान नूं इकट्ठा किया जा सकता है ते ना ही अनुवाद तो बिना इस ज्ञान की प्रोडक्शन विच होर तेजी लिआंदी जा सकती है। आपां देखदे हां कि जे असी दुनिया दियां वक्खो वक्खरी थावां ते हुंदे साइंस टैक्नोलॉजी दे विच ज्ञान प्रोडक्शन तो फायदा लेना चाहते हैं तो सानू जरूर इस चीज़ तो अनुवाद तो बिना असी ये काम नहीं कर सकते। अते 21वीं सदी नूं जिथे एक पासे कहा जाता है कि दूरियां बहुत घट गईयां, डिस्टेंसिस श्रिंक हो गए और असी एक दूसरे दे बहुत नेड़े भी आए हैं, पर इस दे नाल नाल ये भी गल सच है कि 21वीं सदी ने साडे जो डायलॉग नूं भी ब्रेक किया है। किते ना किते असी गैर संवादी होए हां और संवाद जिहड़ा है घटिया है। तो इस संवाद की कड़ी नूं दोबारा जोड़न लई, इस डायलॉग नूं दोबारा क्रिएट करन लई अनुवाद बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों जेकर आपां पूरी दुनिया विच बाबे नानक की फिलोसफी, रामायण, महाभारत, गीता अते बाइबल अते होर जिहड़ियां क्लासिकल लिखतां नूं लैके जाना चाहते हैं तो अनुवाद तो बिना ये संभव नहीं हो सकता। ते आपां साहित्य दे विद्यार्थी हाँ, साहित्य दे विद्यार्थी अनुवाद तो बिना किवें वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ सकते हैं, किवें वो कंपैरेटिव लिटरेचर दे विच खोज कर सकते हैं ते खास करके किवें वो ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟੋ ਨੇ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ, ਹੋਰੇਸ, ਸਿਸਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੋਸਿਊਰ, ਦਰੀਦਾ, ਫੂਕੋ, ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ पेश किए। तब बिना अनुवाद तो असी ये सारिया चीज़ों के बारे जाणू नहीं हो सकते और खासकर जो असी भारत के संदर्भ च गल करते हैं क्योंकि आपां नूं सारियां नूं पता है कि भारत है जिहड़ा इंडिया इज़ ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुत सारिया भाषावां ने, बहुत सारिया बोलियां ने ते आपां अनुवाद तो बिना काम नहीं चला सकते। एक कहावत बड़ी मशहूर है भाषा नूं लैके हिंदुस्तान दे विच, इंडिया दे विच कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, कि चार को ते इत्थे भाषा बदल जाती है। तो इहो जे कॉन्टैक्सट दे विच असी किवें अनुवाद तो बिना ये चीज़ कर सकते हैं, किवें असी ये सारिया भाषावां तो जाणू हो सकते हैं। गणेश देवी एक बहुत भारती विद्वान होए ने, उन्होंने 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 1000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਭਗ 35 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਪੈਰਲਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਦਾਰ ਚੇਂਜ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਆਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਪੀਅੰਤਰ, ਤਰਜਮਾ, ਉਲੱਥਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਧ ਦਾ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੱਧ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਸਰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪਾਣਿਨੀ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸ਼ਟ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਰਨਾਮਿਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚਰਨਾਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਦ, ਫਿਰ ਅਨੁਵਾਦ, ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ। ਵਾਦ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸੰਵਾਦ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ੀਓ। ਟਰਾਂਸ ਮੀਨਸ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਲੇਸ਼ੀਓ ਮੀਨਸ ਕੈਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲੱਥਾ ਜਾਂ ਲਿਪੀਅੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿਥਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਥਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਰਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ, ਖੈਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੂਟੇ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਟਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਐਂਟਨੀ ਡੌਲਟ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਨ ਵਾਈਕਲਿਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਜੌਨ ਹਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਟਾਈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿਤਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਰਜ ਸਟੇਨਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਐਸੇਇਸਟ, ਫਿਲੋਸਫਰ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਬਬੇਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬੋਰਡਰਿੰਗ ਔਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਨੂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਇਨਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਨ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਨੀਡ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰਸ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਲੇਵ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਥ ਦੇ ਐਸੇ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਆਥਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਮਨ ਜੈਕਬਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਮਨ ਜੈਕਬਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਾਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਜ਼ੇਨ ਬੈਸਨੈਟ, ਐਂਦਰੇ ਲੈਫਵਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰੀਟਾ ਕੋਠਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
और खासकर स्पिवाक ने एक ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਗਾਇਤਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਪਿਵਾਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਬੋਲਟਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਰੀਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉੱਤਰਵਸਤੀਵਾਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਉੱਤਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰਵਸਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਭਰਪੂਰ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ, ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ। ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਆਤਮ ਕਥਾ, ਨਿਬੰਧ, ਲੇਖ, ਆਲੋਚਨਾ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਵਪਾਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਅਨੁਵਾਦ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸ ਟੂ ਸੈਂਸ ਅਨੁਵਾਦ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੁਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਸ ਟੂ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਭਾਵ ਟੂ ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਟੂ ਭਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਿਲਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਥਿਓਡੋਰ ਹੋਰੇਸ ਸਾਵੋਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਰਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰਿਕ ਜੈਕਬਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੂਜ਼ੀਨ ਏਨਾਈਡਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਟੂਵਰਡਸ ਏ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੌਰੈਸਟ ਫਰੈਂਸ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਿਲਪ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਲਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਲਾ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਟ, ਕ੍ਰਾਫਟ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਅਨਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੂਸਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜੂਡੀ ਵਾਕਾਵੈਸੀ ਜਾਪਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਜਾਂ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰੀਟਾ ਕੋਠਾਰੀ, ਸੁਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ, ਤੇਜੀ ਨਰਿੰਜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਤੀਮਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧਿਐਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।